안녕하세요. 잘 들리십니까? 예, 10월 30일 아침 7시 외과교실 리서치 세미나를 시작하도록 하겠습니다. 오늘 발표는 대장문외과 강사 두 선생님께서 준비하셨습니다. 먼저 준비하신 김선정 선생님께서 슬라이드 공유 부탁드리고 발표 끝나면 저희가 이따가 두 분 발표자에 대한 링크를 보내드리겠습니다. 피드백 링크 클릭해 주신 거 잊지 말아 주시고요. 발표 진행하시고 혹시 궁금하신 거 있으시면은 발표 끝나고 코멘트 부탁드리겠습니다. 네. 시작하시죠. 네. 네. Hello, my name is Sanjong Kim from colorectal surgery. Today, I'll be presenting a research under the title of Minimally Invasive Surgery. Is it a risk factor for peritoneal carcinomatosis and pathologic T4 colon cancer? Colon cancer is one of the prevalent cancers worldwide, ranking fourth in the incidence and mortality of all cancers. T4 colon cancer represents cancer invading visceral peritoneum or adjacent organ and structure. It consists of 10 to 15% in non-metastatic colon cancer and shows higher recurrence and mortality rates than early-stage cancers. Meanwhile, laparoscopic surgery has been widely adopted for colon cancer surgeries as it improves several perioperative outcomes without compromising oncological outcomes. However, most RCTs comparing laparoscopic versus open colectomy excluded or included only a small proportion of T4 colon cancer, and controversies still lie on whether laparoscopic colectomy can be safely performed for patients with T4 colon cancer. Likewise, one multicenter RCT showed that compared to overall stage, laparoscopic colectomy group showed lower overall survival than open surgery group in stage 3 colon cancer. Also, in another RCT, open colectomy was favored regarding overall survival in T4 colon cancer. And although there was no statistical significance, the incidence of peritoneal metastasis seemed higher in laparoscopic surgery group than in open group. Recently, a retrospective study revealed that laparoscopic surgery in T4A colon cancers was a significant risk factor for postoperative peritoneal recurrence. Therefore, assuming that minimally invasive surgery, including laparoscopic and robotic surgeries, may be a risk factor for postoperative PM in both T4A and B colon cancer, we aim to compare the incidence of PM after MIS versus open colectomy for T4 colon cancer and analyze the predictive factor of PM. This is a retrospective case control study. Patients registered in prospectively managed retrospective database were searched. Patients who underwent radical surgery for colon cancer and diagnosed with pathologic T4 adenocarcinoma between 2000 and 2018 were collected. Patients over 18 years old and colon cancers ranging from cecum to RSG colon and those who underwent R0 intended resection were included. Patients who underwent neoadjuvant therapy, those with active intra-abdominal or synchronous malignancy, systemic or peritoneal metastasis, and those who underwent HIPEC were excluded. Open conversion was counted as open colectomy. Preoperative high-risk clinical feature composed of obstructive, perforated, or fistulous tumor. Multivisceral resection consisted of either partial or complete resection of other organs due to invasion or adherence of tumor. Tumor histology was divided into low grade that consists of well or moderately differentiated adenocarcinoma and high grade consisting of poorly differentiated mucinous adenocarcinoma or signet ring cell carcinoma.
The very first site of recurrence or metastasis was considered a site of recurrence, and postoperative PM was diagnosed when peritoneal irregularity, thickening, nodularity, enhancement, omental haziness, or ascites were seen in CT scans. Overall and disease-free survival were defined as the time from the date of surgery to the date of death or recurrence. Total 746 patients were pulled from the database, and final 392 patients were enrolled. MIS and open and MIS colectomy were 102 and 290 respectively, and MIS consisted of 271 laparoscopic and 19 robotic surgeries. There were no significant differences in age, sex, BMI, ASA, past history of abdominal surgery or malignancy, and preoperative endoscopic stent insertion between two groups. But MIS was less frequently performed in right colon and in advanced T and end stages than in open group. Preoperative CA levels were lower and high-risk clinical features were less frequently observed in MIS group. MIS group also had shorter operative time, less intraoperative blood loss and transfusion, multivisceral resection, postoperative complications, and shorter hospital stay. MIS group had less T4B, but more positive PN stage, and tumor sizes were smaller than open group. The number of retrieved lymph nodes, differentiations of tumor, lymphovascular invasion, completeness of adjuvant chemotherapy were not significantly different between the groups. Meanwhile, five-year cumulative incidence of PM in MIS was 17.5%, which was more than twice than that of open colectomy group, but the statistical significance did not meet. More than half of PM patients recurred within 2 years of surgery in both surgical groups, and local recurrence was significantly more frequent in open group. The median follow-up duration was 59 months. The 5-year overall survival and disease-free survival according to surgical method were not significantly different. Multivariable risk analysis showed that presence of high-risk clinical features, MIS, T4B, positive end stage, histologically high grade, lymphovascular invasion, and postoperative complications of 1 or higher were risk factors for PM. Oddly, a tumor size less than 5 centimeters were predictive for PM. In summary, the incidence of postoperative PM was higher for MIS colectomy than for open colectomy, although with lack of statistical significance. And MIS was predictive for postoperative PM in patients who underwent radical surgery for T4 colon cancers, even though MIS group had overall better perioperative factors. Whether MIS increased postoperative PM has not been studied enough, but recently a meta-analysis consisting of 7 studies showed that peritoneal recurrence was higher for laparoscopic colectomy than in open colectomy in T4 colon cancer. Risk factors for PM in T4 colon cancer has been reported as T4B, positive end stage, right-sided cancer, mucinous cancer, higher pre-op CEA, etc. In this study, we identified that high-risk clinical features, again, meaning obstructive, perforated, fistulous tumor, was mostly associated with PM. And MIS, lymphovascular invasion, and presence of postoperative complications were also predictive for PM. However, ironically, tumor size smaller than 5 centimeters was a risk factor for PM, which we assume that clinical aspects of tumor with high-risk features were more important than the size of tumor. There were several theories as to why laparoscopic surgery for colon cancer increases the risk of postoperative PM than in open surgery. One of them is missing peritoneal seeding lesions at the time of initial laparoscopic surgery. Also, heated and humidified CO2 insufflation might exacerbate peritoneal tumorigenesis, demonstrated by several animal studies. Lastly, lack of peritoneal irrigation during MIS compared to open surgeries might be the cause.
Meanwhile, local recurrence was higher in open colectomy group, and this might have even oncologic outcomes, including overall and disease-free survival. The limitation of this study is that this is a retrospective study, and diagnosis of post-operative PM was only made by radiologic modality, so the actual PM could not have been detected precisely. In conclusion, minimally invasive colectomy seems to be the risk factor for peritoneal metastasis in pathologic T4 colon cancers. And as high-risk clinical features seems to be the prime predictive factor for PM, surgeons may take precaution when they employ MIS method for radical surgery in clinically T4 colon cancers. Thank you. 네, 김 선생님 발표 감사합니다. 하이라이트가 되는 슬라이드를 일단 보여주시고요. 준비도 잘 해오셨는데 질문이나 코멘트 많이 있으실 것 같습니다. 질문이나 코멘트 있으시면 자유롭게 말씀해 주시고 답해 주시기 바랍니다. 발표 시간 좀 타이트해서 다른 선생님 질문하시는 동안 준비하시는 동안 제가 좀 여쭤볼 게 있다면은 보통 이렇게 미니멀 인베이시브 서저리하고 오픈하고 비교하는 많은 포맷이 있는데 노드 리트리버라는 개수 차이가 없다는 전제하에도 아까 말씀하신 것처럼 CO2 인서플레이션이나 다른 여러 가지 요인들 때문에 미니멀 인베이시브 서저리가 페리토니얼 시딩이 많이 된다고 할 수 있을지 모르겠는데 혹시 노드 개수나 이런 것들에서는 두 그룹이 차이가 없었나요? 네, 테이블 2에 Operative and Pathologic Characteristic을 저희가 분석을 했고, 노드 개수, 리트리버 개수 또한 두 분 간의 유의한 차이가 거의 없었습니다. 오히려 이제 수술적인 그런 팩터 중에서 수술 시간이라든지 아니면 출혈량, 그리고 수술 중 트랜스퓨전, 그리고 포스업 컴플리케이션 이런 모든 그런 팩터들이 MIS 콜렉터미를 시행하는 환자에서 오픈 콜렉터미보다 조금 더 우월한 그런 수치를 보였습니다. 그럼에도 불구하고 오버all 서바이벌과 디시스 프리 서바이벌은 큰 차이가 없었으나 페리토니얼 메타스타시스에 있어서는 MIS가 더 높았던 것을 알 수 있었던 분석이었습니다. 한대훈입니다. 저 질문이 하나 있는데요. 네. 예, 발표 잘 들었고요. 제가 이해를 잘한 건지 모르겠는데 슬라이드 초반에 오픈 컨버전 됐던 거는 오픈으로 카운트해서 비교했다고 하셨는데 맞나요? 네, 맞습니다. 근데 약간 왜 그러냐면 아까 가설에서도 CO2 인서플레이션이 영향을 줄 수 있다라고 하는 부분이 있었고, 그다음에 이제 물론 이제 컨셉은 좀 다르지만 가난 같은 경우는 오픈 컨버전을 했을 경우에 그냥 오픈해서 했던 경우 말고 이렇게 우리가 언컨디셔널하게 오픈 컨버전 했을 경우가 수술 후에 재발이 많다는 그런 레포트들이 요즘에 좀 나오고 있거든요. 그래서 디자인을 하실 때 이게 오히려 컨버전을 한 거가 오픈에 안 좋은 영향을 주는 것처럼 데이터를 희석할 수가 있어서 그 그룹을 빼시면 어떨까라는 생각이 들어서 그 부분을 여쭤봅니다. 네. 교수님 말씀해 주신 것처럼 사실 이제 오픈 컨버전을 하기 직전에 이제 MIS를 했던 것, 그리고 오픈 컨버전 자체가 여러 가지 페리어블티 아웃컴에 영향을 줄 수 있기 때문에 말씀하신 것처럼 그것을 빼고 분석을 하면 조금 더 클리어한 데이터를 확인할 수 있을 것 같아서 확인해 보겠습니다. 네, 감사합니다. 다른 선생님들 질문이나 코멘트 있으십니까? 네, 강재윤입니다. 잘 들리시죠? 네, 잘 들립니다. 일단 김성준 선생님 아주 흥미로운 연구 잘 해주셔서 감사합니다. 사실 T4에 대한 연구가 많이 이제 있었고요. 라파랑 오픈 비교한 연구도
사실 많이 이제 진행이 됐고, 페리톤 메타스타시스 리스크 팩터로서의 이제 의미를 새롭게 좀 더 확인한 연구라고 생각이 듭니다. 한 가지 이제 제일 저희가 연구를 할 때도 좀 어려운 부분을 좀 여쭤보고 싶은 게요. 결국 패설로직 T4 환자를 인클루전 하셔가지고 나중에 이제 오픈하고 라빠를 비교하신 연구이잖아요. 근데 사실은 이제 스테이징이라는 게 패설로직 스테이징하고 클리니컬 스테이징이 조금 일치하지가 않는 경우가 상당히 많이 생깁니다. 그래서 우리가 뭐 T4라고 생각을 하고 수술을 했는데 T3가 나오는 경우도 사실 많이 있고, 반대로 이제 클리니컬 스테이징은 뭐 T3였는데 나중에 T4가 되는 경우도 있습니다. 그래서 사실 디시전 메이킹을 할 당시에 우리가 스테이징이라는 건 클리니컬 스테이징을 바탕으로 오픈할지 라빠를 할지를 결정을 해야 되기 때문에, 결국 패스톨로지 스테이징을 알 수 없는 상태에서 두 모달리티 중에 하나를 선택을 해야 되는 상황인 거죠. 그래서 사실 이 연구의 이제 결론을 우리가 T4일 때 오픈이 좀 더 리스키하다라고 결론을 내리는 게 조금 위험하지 않을까라는 게 일단 저의 일단 생각인데, 혹시 그 부분에 대해서는 어떻게 좀 분석을 따로 하신 게 있는지 궁금합니다. 말씀하신 대로 사실 그 데이터 분석 자체는 패톨로지 T4 환자에서 시행을 했는데 말씀하신 것처럼 컨클루전은 클리니컬리 이제 그 수술을 진행을 할 때 MIS 시행을 할 거냐, 오픈을 시행할 거냐라는 부분에 있어서 그렇게 결론을 내린 것이 조금 성급할 수 있다는 판단이 들긴 합니다. 그래서 제 생각에는 어떤 콘클루전 도출할 때 조금 다른 식으로 생각을 하고 추가적인 그 클리니컬 스테이지에 대한 추가적인 분석을 시행을 하는 것이 도움이 될지 한번 확인을 해보는 것이 좋을 것 같습니다. 네, 강남 세브란스 김우라입니다. 혹시 들리시나요? 네, 잘 들립니다. 강도현 선생님이 말씀하신 거랑 이제 같은 맥락인데요. 저희가 요즘에 이제 하이팩트 4 스터디나 여러 가지 저희가 하이팩 관련한 스터디들도 아이주반트 하이팩을 할 때 도움이 되느냐 마느냐 할 때 클리니컬리 이제 스테이징이 T4로 의심되는 환자에 대해서 요즘에 진행을 하고 있는데, 나중에 결국 패솔로직하게 보면은 한 70% 정도의 정확도가 보이고 있거든요. 그래서 패솔로지를 기준으로 하게 되면 사실 이 스터디 자체가 라빠로 하는 게 의미가 있느냐, 오픈으로 하는 게 의미가 있냐, 이게 사실 결론을 내기가 어렵기 때문에, 실제로는 저희가 클리니컬리 T4로 의심돼서 그러니까 CT상에서 그렇게 보였던 환자를 대상으로 해서 그렇게 스터디를 진행하는 게 맞지 않나 일단 싶고요. 그리고 결론적으로 이제 지금 베리어블들을 보면 패솔로직 스테이징이랑 클리니컬 스테이징이랑 저희가 차이가 굉장히 많이 나던데, 그게 아마도 요런 과정에서 바이어스가 좀 들어가지 않았을까, 그런 생각이 좀 듭니다. 네, 그 말씀 주신 것처럼 사실 그 그 연구에서 설정한 그 하이퍼테시스와 콘클루전을 끌고 나가는 이야기에서 사실 클리니컬 T 스테이지랑 패톨로직 T 스테이지의 그런 상관관계 자체를 연관성 자체를 이제 그 생각을 안 하고 분석을 좀 했던 것 같아서 말씀하신 것처럼 그 연관성이랑 그리고 추가적인 스테이지에 대한 분석 또한 하는 것이 좀 도움이 될 것 같습니다. 네, 제가 잠깐 좀 말씀드려도 될까요? 예, 교수님 말씀하십시오. 네, 뭐 김선 선생님 준비 잘해서 발표 잘하셨고, 강정환 교수님이랑 김우란 교수님 지적하신 내용이 뭐 중요한 내용이고, 중요한 내용이고 말 합니다. 그대로 우리가 한세본 거 보였는데 안에 뭔가 같이 보여서 거기에 이렇게 온 게 잡음이 아닌가 생각돼서 지금 수술을 하려는 거고요. 뭐죠? 그
근데 이제 이 연구의 메시지를 우리가 이 연구를 우리 통해서 이제 주치의는 이장 미니멀 선생님이신데 인베이시브 서저리 저희는 이제 간담체 외과에서 왔고 산부인과에서 저희 쪽 협진회를 좀 해가지고 같이 이 부분을 좀 떼어내는 죄송합니다. 구조를 제가 하려고 하고요. 그러면 한대훈 교수님께서 그래주실 거예요. 그러면 예, 그러니까 미니멀 인베이시브 서저리를 T4에서 해야 되느냐 말아야 되느냐 이제 이거를 메시지로 가져가는 것은 위험하고 이 연구의 흐름에도 맞지 않다고 생각을 하고 결국 이제 미니멀 인베이시브 서저리가 오픈 서저리에 비해서 결국 이제 뭐 캔서의 가장 중요한 엔드포인트는 이제 오버롤 서바이벌이나 디지스 프리 서바이벌인데 이제 그 부분에서는 차이가 없고 다만 이제 페리토니아 메타스타시스라는 특별한 형태의 리커런스 패턴에 대해서 뭔가 유의미한 영향을 미치는 것 같다라는 게 이제 이 연구의 결론이 되어야 되고 사실은 이제 그런 의미에서 큰 틀에서 따져보면은 이거는 뭐 리커런스 패턴의 차이라는 측면에서 접근을 하는 게 더 타당할 것 같고요. 이제 이 연구의 결론을 가지고 뭐 우리가 처음에 수술 디시전을 할 때, 뭐, T4가 의심되는 환자에서 미니멀 인베이시브 서저리에 대해서 좀 지양해야 된다라고 결론을 강하게 내리기는 어렵고, 다만 이제 그런 어드밴스 케이스에 대해서는 우리가 이제 페리토니아 메타스타시스라는 리커 패턴이 이제 치료하기가 상당히 까다롭고 어려운 거는 있기 때문에 이제 그런 위험성에 대해서 우리가 컨선을 해야 된다라는 정도의 메시지가 적당할 것 같습니다. 그래서 뭐 두 분 교수님도 지적한 내용 다 맞고 한데 본 연구의 방향이나 메시지가 이제 그런 쪽이라기보다는 다시 한번 말씀드리지만 어떤 이제 그냥 간단하게 말씀드리자면 이제 리커런스 패턴이 우리가 T4 패솔로지 T4 캔서에서는 일단은 리커런스 패턴이 오픈과 좀 다른 것 같다. 구체적으로 페리토니얼 메타스타시스가 더 빈번하게 일어난다. 이런 정도의 메시지가 결론으로 좀 타당하지 않을까 그렇게 생각이 됩니다. 네, 저 김명식입니다. 이 좋은 발표 감사하고 코멘트도 감사합니다. 그 지금 슬라이드 보시면 오른쪽 아래에 보면 하이리스크 클리니컬 피처스 이렇게 되어 있거든요. 제가 놓친 것 같은데 요즘에는 스케일링 인덱스 할 때 한 개 있을 때 점수 1점, 그다음 두 개 있을 때 점수 2점, 세 개 있을 때 점수 3점 이렇게 점수를 매기잖아요. 거기서 또 만약에 obstructive 튜머가 있을 경우에는 스텐팅 했을 것 같고 퍼포레이션은 더 시딩 있을 것 같고 피스츄라도 더 많이 돼 있을 것 같은데 그거에 따른 가중치나 혹시 점수 캘큘레이션을 하셨는지 한번 여쭤보고 싶습니다. 아니요, 그 부분에 대한 가중치나 점수 칼큘레이션은 시행하지 못했습니다. 제가 그 부분에 있어서 조금 더 공부를 해보고 찾아보도록 하겠습니다. 혹시 용인의 김태형 교수님 여기 좀 들어와 계신데 지금 용인 쪽에서는 많이 들어와 하시는데 말씀들을 안 주시는 것 같아서 혹시 김태형 교수님도 지금 거기 용인에서 술 되게 많이 하고 계신데 선생님 생각은 어떠신지 한번 의견을 여쭈고 싶습니다. 죄송합니다. 제가 먼저 말씀드려서 예. 김태형 교수님 안 들리는데 혹시 말씀하시나요? 네, 지금 뭐 다른 일 하시나 봅니다. 예. 저 박세호입니다. 제가 잘 모르는 분야인데 혹시 제 목소리 들리시죠? 네, 잘 들립니다. 예. 이게 혹시 그 페리토니알 메타스타시스를 사실은 좀 관심 가져 하시면 이게 DFS를 구하는 게 맞는 건가요? 이 이벤트 자체가 페리토니알 칼시노마가 이제 미니멀이랑 오픈 수술한 다음에 이제 언제 또는 뭐 많이 또는 빨리 뭐 이제 이런 거에 대한 포커스가 사실 돼야 되는 거 아닌가 싶어서 그냥 단순하게 DFS 뭐 다른데 뭐 리버나 뭐 이런 데 메타스타시스 되는 거는 사실 저희 관심 밖이기 때문에 그런 거를 다 서바이벌 커브에 뭉뚱그려서 계산해야 되는 거가 맞는 건지 잘 궁금하고요.
두 번째는 이게 메타스타시스의 버든 자체가 미니멀 환자군하고 오픈 환자군이 조금 다른 것 같은데, 그러다 보니까 이제 오픈 케이스가 멀티플 뭐 리섹션도 많이 하고 수술 시간도 길어지고 뭐 여러 가지 그런 패턴들이 사실 관찰이 됐는데, 그러면은 그냥 이제 여러 가지 이제 그 이후에 뭐 메타스타틱 트리트먼트 같은 것도 조금 여러 가지가 이제 다를 거라고 예상이 되는데, 그러면 서바이벌이 같은 거를 어떻게 설명하시는지를 제가 좀 궁금한데요. 그냥 단순하게 생각하면은 멀티플 메타가 있고 이러면 사실은 서바이벌이 안 좋아야 되는데 오픈 서저리군이 안 좋아야 될 거라는 게 이제 그냥 단순 생각이 똑같다는 게 왜 그런지 해석이 되나요? 우선은 첫 번째 질문하신 거는 이제 DFS 같은 것이 사실 이제 그 프라이머리 엔드 포인트가 사실 페리토니아 메타스타시스를 아웃컴으로 본 것인데 왜 이제 다른 서바이벌을 넣었냐는 질문이셨는데, 사실 이제 그 연구를 시작했던 그 배경 자체가 그 T4 콜론 캔서에서 그 사실 이제 여태까지는 이제 라파로스코피를 포함한 MIS 콜렉토미와 오픈 콜렉토미의 전체적인 온콜로직 아웃컴, 즉 이제 오버럴 서바이벌이나 디시스 프리 서바이벌 자체는 이제 큰 영향이 없었다는 부분이 있었기 때문에 프라이머리 아웃컴 같은 경우는 페리토니얼 메타스타시스에 대한 아웃컴을 두긴 했지만 세컨더리 아웃컴 개념에서 사람들이 조금 더 관심을 가져하는 오버럴 서바이벌과 DFS를 포함시키는 게 좋겠다라고 생각을 했고, 두 번째로 그 말씀하신 것처럼 그냥 페리토니아 그냥 일반 그 좀 올리고 시딩인 건지 아니면 디퓨즈한 페리토니얼 칼시노마토시스인지에 따라서도 그런 서바이벌 아웃컴이 좀 달라질 수 있다는 말씀에 저는 동의를 하고, 실제로 어떤 식으로 이제 CT 스캔에서 그 레디올로직 스캔에서 리커런스가 발생했는지도 사실 그 같이 데이터 콜렉션을 했었는데, 그 부분에 대해서 또 따로 그거를 이제 디바이드하고 분석을 하진 않았습니다. 근데 교수님 말씀대로 그거를 같이 추가적으로 분석에 넣으면 조금 더 명확하게 이런 명확하게 확인을 할 수 있을 것 같아서 한번 확인을 해보도록 하겠습니다. 형우 선생님이가 이거 혹시 이런 비슷한 주제에 랜더마이즈가 없나요? 혁진 교수님 잘 안 들려서 다시 한번. 이런 비슷 스터디가 랜더마이즈 스터디가 없었나요? 네, 랜더마이즈 스터디 같은 거는 없었고, 그 페이션트 파퓰레이션을 T4로 한정을 해서 페리토니얼 메타스타시스를 주로 보는 그 연구 같은 경우는 레트로스펙티브하게 총 이제 2019년부터 3가지가 있었고, 그 제가 그 디스커션에 말씀드렸던 것처럼 이제 한 메타아나리시스에서 그 7개 스터디를 인클루전해서 결과를 발표한 바가 있다고 말씀을 드렸는데, 그 연구들은 대부분 이제 그 여태까지 있었던 그 PM에 한정된 T4 콜론 캔서의 PM에 한정된 연구들이 아니고 일부 서브 아나리시스의 그런 데이터를 뽑아서 분석한 연구였습니다. RCT는 없는 것으로 알고 있습니다. 지금 이거 선생님 보였던 데이터 결과를 얘기하면 아주 냉정하게 얘기하면 이러면 T4B, 클리컬리 T4B가 의심 환자 내지는 패솔로지컬 T4B가 의심되는 환자는 펄스코프 하면 안 된다가 답이어야 되는 거잖아요. 근데 그렇게 얘기를 하기 조금 어려운 게 사실 이제 그 페리토니얼 메타스타시스만 놓고 그러니까 지금 여기에서 나와 있던 아까 주셨던 거에서 클리니컬리 훨씬 더 프로그레션 되어 있어 보이는 튜머들을 미니멀 인베시브 서지를 적용했음에도 불구하고 페리토니얼 메타스타시스가 더 높은 거잖아요. 클리니컬 프로그레션이 덜 되어 있는 환자. 클리니컬 T 스테이지가 더 낮은 환자예요. 여기 보면 클리니컬 T2, 3가 80%가 넘는 환자에서 IS를 적용을 했음에도 불구하고 페리토니얼 시딩이 높잖아요. 네. 그리고 패솔로지컬 D는 어떤가요? 제가 못 본 것 같은데 패솔로지컬 D도 MIS가 더 나아요. 이렇게 보면 T4B의 케이스가
서절에서 훨씬 더 많고 MIS에서 훨씬 더 적음에도 불구하고 페리토니아 시딩이 훨씬 더 많다라는 거잖아요. MIS에서. 단순히 그냥 CO2 때문에 그렇다. 사실은 스토마캔 이니셜에 그런 얘기들이 있고 콜론 캔서에서도 그런 일이 있었지만 나와 있는 독자적인 스터디들에서 CO2 인서플레이션 하는 것 때문에 헤딩이 될 거라는 그런 식의 가설들에 대해서 애니멀디가 좀 있긴 했지만 디나이되고 있는 상황에서 이렇게 얘기를 하려고 그러면 이거는 이제 다른 문제이겠죠. 그러면 MIS 자체가 시딩을 증가시키는 이유가 CO2 안에 그 인서플레이션만의 임팩트다라고 설명하는 거는 그러면 사실은 어떻게 보면 MIS 하는 과정의 문제일 수 있는 거 아닌가요? 아니, 뭐 예를 네. 들면 그 MIS 하는 이제 프로시저 자체에 교수님 지적하신 내용이 다 맞고, 근데 이제 저는 이제 이게 어떻게 보면 이제 싱글 인스티튜트의 리트로스펙티브 스터디인데, 이제 이 연구의 해석을 저희는 확대 해석하는 거는 조금 주의를 해야 되지 않을까라는 생각이고요. 말씀하신 것처럼 이제 콜론 캔서에서는 사실은 2000년대 초반에 대규모 RCT를 통해서 이제 미니멀 인베이시브 서저리가 오픈과 이제 컴페티티브한 온콜로직 아웃컴을 낸다라는 거에 대해서는 이미 뭐 증명이 다 끝난 사실이기 때문에 이제 그 어떤 이제 복강경 수술이 이제 뭐 부적절하다라고 결론을 내려면 사실 그에 상응하는 에비던스를 제공하는 게 맞고, 이제 그런 측면에서 이 연구의 결과가 그럴 수도 있겠다라고 생각할 수 있는 단초를 제공하는 정도는 될 수도 있겠으나, 사실은 그 부분도 굉장히 조심스럽습니다만, 그러나 이제 이 연구만 가지고 이제 우리가 그렇게 얘기하기는 그거는 좀 부적절할 것 같고, 이제 앞서서 우리 강정현 교수님이나 김은환 교수님도 질문한 내용이랑 맥락이 상통한다고 보는데, 결국 이제 이 연구의 결론은 어떤 이제 우리가 복강경 수술했을 때 페리토니아 메타스타시스가 높아지는 어떤 리커러스 패턴의 차이를 보일 수도 있겠다. 이제 그런 게 있다. 그러나 이제 어쨌든 이 연구에서도 그랬고, 뭐 기존의 다른 연구에서도 서바이벌 자체가 차이가 난다라는 연구는 아직까지는 없기 때문에, 그런 에비던스는 아직까지는 많지 않기 때문에, 이제 그 부분에 있어서는 저희가 향후 하이 레벨의 에비던스를 만들기 위해서 RCT를 디자인해서 진행을 한다던가, 이런 당연히 이제 그런 수순이 필요할 거라고 생각이 되고요. 이 연구의 결론을 저희가 이제 뭔가 이렇게 좀 그렇게 시리어스하게 가져가기에는 여러 가지 연구의 퀄리티라던가 에비던스 레벨이라던가 이런 적절하지 않다고 생각을 합니다. 그러니까 그런 식의 생각을 갖고 계신다라고 하면 여기서 이제 우리가 생각할 수 있는 거는 아까 선생님 결론 슬라이드 서머리 슬라이드였나요? 거기에서 보여주셨던 내용들이 그 몇 가지 요인이 가능성에 대해서 얘기를 했잖아요. 그 무슨 CO2 인플레이 그런 얘기 있었죠. 그다음에 페리토니아 시딩을 발견 못할 가능성, 오픈 서저리에 비해서 더 줄 거라고 혹시 이런 것에서 그런 오픈 서저리는 저기 그 사이톨로지고 MIS는 사이톨로지 않아요. 이게 어떤 건지를 잘 몰라서, 그러니까 만약에 이런 식의 이런 내용에서 결론을 내는 조금 더 그러면 S의 프로시저랑 오픈 프로시저랑 다르지 않다, 내지는 노가다에 대한 분명한 그 디스크립션이 좀 해야 될 것 같아요. 네. 혹시는 튜브 매니플레이션을 MIS에서는 제대로 안 해서 그런 거는 아니지. 네. 사실 교수님 말씀하신 대로 이런 그 수술 중에 프로시저 자체가 또 이런 그 프리딕티브 팩터가 그 컨파운딩 바이어스가 될 수 있는 가능성이 충분히 있을 거라고 생각을 하는데, 이제 그 후화적인 연구의 특성상 사실 얼마나 이제 익스플로레이션을 많이 했는지, 예를 들면 사이트별로 이제 익스플로레이션이 많이 됐는지, 혹은 이제 페리토니얼 이리게이션이 많이 됐는지, 혹은 CO2 인플레이션은 어느 정도의 압력으로 됐고, 몇 시간 수술 시간은
나와 있는 부분이지만 이런 것들이 충분히 분석이 안 된 점이 좀 아쉬운 부분인 것 같습니다. 그래서 이게 지금 선생님 서바이벌은 같은데 콜렉터에서 로칼리커스가 많아서 서바이벌이 같다라고 설명하는 것은 것 자체도 인터프리테이션이 조금은 문제가 있다는 거거든요. 왜냐하면 로칼리커 확률이 높은 환자들이 높은 그룹에 훨씬 더 많았으니까 당연히 그럴 수밖에 없는데 그런 피처가 통제되지 않은 상황에서 서바이벌이 같으냐 페리토니얼 메타스타시스가 많더라도 괜찮은 거 아니야 하고 설명하기에는 조금 문제가 있을 것 같아서 만약 그렇다라 그러면 최소한 로리커 할 가능성이 있는 부분에 대한 통제는 이루어지고 난 다음에 비교해서 퓨어하게 페리토니얼 메타스타시스가 더 많다 아니다를 설명하면 될 것 같고 사실 그럴 것 같아요. 데이터를 보기만 해도. 네. 말씀하신 것처럼 두 군을 조금 더 통일화시켜서 예를 들면 프로펜시스 스코어, 유명한 프로펜시스 스코어 매칭이라든지 이런 그 두 군의 변수들을 조금 매칭시켜서 진행을 하는 것이 조금 더 분석이 클리어하게 되는 방법인 것 같습니다. 추가로 생각해보겠습니다. 예, 황우진 교수님 감사합니다. 그 시간이 꽤 지났고요. 말씀하신 것들이 많이 있었는데 다 종합해서 나중에 김선정 교수님, 선생님하고 그 좋은 논문으로 이어졌으면 좋겠습니다.